قفل مدینہ حکمت خاموشی کی پاں مہلکات سے خود کو ہائے بچانا ہائے بچانا ہائے بچانا ہائے بچانا پاپا دے دو قفل مدینہ پاپا دے دو قفل مدینہ قفل مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں آرٹسٹ محمد فیصل مسعود جو کہ اتاری ہو چکے ہیں تشریف لائیں۔ انہوں نے امیر اہل سنت سے ملاقات کی۔ آئیے امیر اہل سنت سے ملاقات کے تاثرات ان سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے امیر اہل سنت سے الحمدللہ ملاقات فرمائی، اس حوالے سے کچھ تاثرات عطا فرمائیں۔ امیر اہل سنت، ان کے بارے میں تعریف کرنا تو کسی سورج کو دیا دکھانے کے برابر ہے۔ لفظوں کی ادائیگی تو نہیں ہے نا، اس سے پوری کائنات کا سمندر اور اس پوری کائنات کے درختوں کے آپ قلم بنا لیں پھر بھی تعریف لکھیں کم ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ فخر صرف اس بات کا ہے کہ میں سنی ہوں، بس اس سے بڑا فخر میرے لیے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور الہی خیرگردانی باحق کے غوث جیلانی محبوب زبانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی کا میرے سر پہ ہاتھ ہے بس۔ آپ نے امیر اہل سنت سے ملاقات سے پہلے کوئی خواب بھی دیکھا تھا، اس خواب کے متعلق بتائیں۔ میرے کئی خواب میں وہ آئے ہیں، اور ایک مہینے سے تقریباً میرے سامنے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، بار بار آنے کا، ہرا رنگ دکھنے کا، بار بار امیر اہل سنت میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، جہاں جا رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں کسی سے ذکر کر رہا تھا، اور کچھ دنوں پہلے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی بھی زیارت کی خواب میں۔ دل تو میرا بہت چاہتا تھا کہ میں ملوں، جذبات ہوتے تھے، اولیاء اکرام بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کرتا ہوں میں، پتہ نہیں کس کی ڈور کس سے مل جائے کیا پتہ۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، رب العزت کا کرم ہے۔ ہمارے جنید شیخ ہیں، میرے بچپن کے دوست ہیں، یہ پاکستان کے بہت بڑے پاپ اسٹار تھے، لیکن آج یہ ماشاءاللہ سے دعوت اسلامی میں ہیں، اور امامہ سجایا ہوا، چہرے پہ سنت رسول سجائی ہوئی ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز آتی تھی کہ ہم بھی جائیں، ہم بھی ملیں حضرت صاحب سے، ان سے فیض حاصل کریں۔ ایک دن اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، ہمارے کچھ دوست ہیں، ان کو بھی میں انشاءاللہ العزیز، یہ میرا وعدہ ہے، میں لاؤں گا لازمی دعوت اسلامی کے اس ماحول میں انشاءاللہ العزیز۔ تو میں ان سے ذکر کر رہا تھا گاڑی میں کہ یار یہ حضرت صاحب بار بار میرے چہروں کے سامنے آ رہے ہیں، بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے جاؤ ملو۔ میں نے کہا یار بار بار آ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے، بار بار، میں صرف ان کی مسکراہٹ کا دیوانہ ہوں، بس ان کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تو وہ بھی چھپ کے کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکیں، میں دیکھ سکوں۔ میں کیمرہ مین کے بالکل ٹیبل کے برابر میں چھپا ہوا تھا، میرا چہرہ تو شاید کیمرہ بھی نہیں دکھا سکتا تھا۔ تو جب مسکراہٹ کا سوال آپ نے امیر اہل سنت سے کیا فیضان مدینہ میں، تو کیا جواب ملا اور کیا اس کی ترغیب بھی فرمائی؟ پاپا جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں پہلی دفعہ آپ کے درمیان آیا ہوں، ماشاءاللہ، چونکہ مرحبا۔ میرا کام یہی ہے، میں ہنساتا ہی ہوں، کامیڈین ہوں میں، تو میں آپ کے درمیان آیا ہوں۔ آپ مسکراتے ہیں اور میں بہت دور سے صرف آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مسکراہٹ کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو کے دوران مسکراتے تھے۔ ماشاءاللہ، اس سنت کی نیت کر لی میں نے، سبحان اللہ، تو یہ ہے فضیلت کہ انشاءاللہ دو نیتوں کا مجھے ثواب ملے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ورنہ فی نفس میری ذات میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میں تو آپ کی مسکراہٹ کا دیوانہ ہوں، اس کی فضیلت بتا دیں آپ۔ وہ تو عرض کر دی نا۔ ہم تمام لوگ یہی سننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ میں بڑا دل میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کھڑا رہوں تو اگر بولنا شروع کروں، کیونکہ بولنے کی کھاتا ہوں میں، تو صبح تک ختم نہ ہو، لیکن آپ کے سامنے بولنا ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں کہ ہم آپ سے بات کریں۔ میں تو بہت دور سے صرف آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے آیا تھا، اس کا دیوانہ ہوں میں۔ تو سیدنا ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں آپ دیکھتی رہتی ہوں کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں۔
तो सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा ही देखा है कि जब भी बात करते थे मुस्कुराते रहते थे, तो इसलिए मैं भी मुस्कुराता रहता हूँ। ये अपने हुस्न अखलाक नामी किताब मकतबतुल मदीना ने छापी है, मकारिमुल अखलाक, जो कि अल्लामा तबरानी कुद्दस सिर्रुहु नूरानी की है, इमाम तबरानी की मकारिमुल अखलाक। तो उसका तर्जमा है हुस्न अखलाक, मुख्तसर सी किताब है, ये जरूर आप पढ़ें, उसमें ये रिवायत है। अच्छा, तो बापा जान आपके मुस्कुराने में और हमारी कॉमेडी में क्या फर्क? अब पता नहीं मैं फ़र्क वाजे करने लगूं तो आप बर्दाश्त कर सकेंगे कि नहीं? मैं कर लूंगा, आप कहें। गौर कर लें। आपके लिए जान भी कुर्बान है। जान कुर्बान करना बहुत आसान है, ये सही अर्ज कर रहा हूँ। जान कुर्बान करना बहुत आसान है, जब जज्बात मुश्तइल होते हैं बंदा जान दे ही देता है। अपनी आन, अपनी शान, अपना माल कुर्बान करना ये दुश्वार है। इज्जत की कुर्बानी और जो शोहरत होती है उसकी कुर्बानी, जैसे कि शेख जुनैद ने जो कुर्बानी दी जी, वो क्यों दी ये आपको पता है जी, कि वो जिस कीचड़ में और दलदल में धंसे हुए थे उससे वो निकल आए। इससे शायद ज्यादा फर्क मेरी मुस्कुराहट और आपकी कॉमेडी में। सही बात है ना जी। कि कॉमेडियन मैं तो आज पहली बार आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ मैं, और आपके जज्बे को मैं मतलब इन्हें के बहुत पसंद करता हूँ। माशाल्लाह आपका बहुत जज्बा है। कॉमेडियन उमूमन ये चुटकुले सुनाते हैं, ठीक है ना, चुटकुले सुनाते हैं। इसमें बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ होती हैं, और माअज़ल्लाह बाज़ औक़ात वो कुफ्रियात पर भी मुश्तमिल होती हैं। इस तरह के बाज़ मशहूर चुटकुले वो आपने नहीं बोले होंगे, लेकिन अब जैसे कि बाज़ औक़ात वो जन्नत का मजाक, दोज़ख का मजाक, कभी अल्लाह ताला का मजाक, कभी फरिश्तों का मजाक, कभी कुछ। तो एक रिवायत बेटे अपने जहन में आप नक्श फरमा लें कि जिसमें एक आदमी लोगों को हंसाने के लिए कोई बात कहता है और वो जहन्नम की गहराई में गिरता चला जाता है। इस रिवायत को अपने मतलब पल्ले से बांध लें। मेरे सर पे आपका हाथ होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा और मेरी भी किस्मत चमक जाएगी। मुझे अपना मुरीद कर लें आप। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं, तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। या अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आलीशान कादिरिया रज़विया में। मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके सरीये से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के
मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हंसना साना सीखा रो रो ना रुलाना दीवाना हो दीवाना हो जाओ दीवाना पापा दे दो कुफले मदीना। बस दिल में मेरे ये था मैं हजरत साहब को एक बार आंख भर के देख लूं। वाले जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते हैं। मुलाकात जब हुई, मुरीद हुए आप, उसके आगे बताएं क्या कैफियत थी मुरीद होते वक्त? बस यही कि ख्वाब ही था 20-25 साल से कि मैं हजरत साहब से कैसे मिलूंगा। आज से 15-16-17 साल पहले मैं कोरंगी भी गया, वहाँ पे भी हजरत साहब को मैंने देखा नहीं था लाइव, लेकिन मैं सोचा हुआ था कि ऐसे होंगे और वैसे ही निकले हो। तो छोटा सा था, नादान था। अच्छा, मेरे से कोई गुनाह होता था तो हजरत साहब बचा लेते थे, कोई गलत काम होने लगता था तो हजरत साहब का चेहरा सामने आ जाता था, कुछ बोलता था तो हजरत साहब का चेहरा सामने आ जाता था, कहीं जा रहा हूँ तो हजरत साहब, कहीं जा रहा हूँ तो हरा रंग दिख रहा है। तो बस मैं इंटरव्यू दे के निकला तो मैंने जब हजरत साहब भी अंदर कहीं गए हुए थे कमरे में, तो हजरत साहब जा रहे थे आगे आगे, तकरीबन मेरे से 4 कदम आगे होंगे और हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे। वो बस चलते चलते अचानक घूम गया मेरी तरफ। तो मैं तो देखने आया था ना उनके, मैं मिलने थोड़ी आया था। मैं तो अपनी इतनी औकात ही नहीं समझता, मेरी नस्ल की इतनी औकात नहीं कि मैं उनसे मिलूं। तो बस वो अचानक मुड़ गए, मुड़ के मेरे को इस तरीके से करने लगे, आज गले लगने के लिए। आदत मेरी हो चुप रहना, बाबा दे दो कुफले मदीना, फालतू बातें काश करूं ना, फालतू बातें काश करूं ना, बाबा दे दो कुफले मदीना, बाबा दे दो कुफले मदीना।